ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡಲು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ and remaining conversions like energy to wavelength to frequency. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸಹ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ PDF ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್? ಸೊ ನೀವು ಇದು NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಈಸಿಯಾಗೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. So they start from cathode to anode, it is a correct statement. Next, they travel straight in the absence of external electric and magnetic field, that is also correct statement. Option C, characteristics of the cathode rays do not dependent on the material of the electrode and cathode ray tube, that is also correct. And characteristics of the cathode rays dependent on, that is a wrong statement, nature of the gas. So which is the wrong statement is option D is correct. Next, question number 2, which of the following properties of atom could be explained correctly by the J.J. Thomson model of the atom? So J.J. Thomson model atom, so which purely explains about, you know, the J.J. Thomson model, also known as watermelon model or plum pudding model. So in that, so here it is completely positive charge is spread over the entire, just like a fruit, it is positive charge entire the atom, and negatively charged particles just nothing but it's a seeds which is present in the watermelon, just like comparison between watermelon and the atom. So here it is entire, the fruit is nothing but, red fruit is nothing but positive charge, and seeds are nothing but electrons. So he actually, the electrons are embedded in an atom in such a way that to maintain the electrical neutrality of the atom. So entirely the atom is neutral. So that is explained in the J.J. Thomson model. So it is option A is correct, overall neutrality of the atom. Next, question number 3, which two atoms are said to be isobars if? We know that isotopes, isobars and isotones. Isotopes means elements having same atomic number but different mass number. Isobars means same mass number but different atomic number, or isobars. Okay, so now, and what is same atomic, so mass number is same, mass number is nothing but
sum of the protons and neutrons. And atomic number, so now what is, in what way their isobars are different? See, if the atomic number is same, protons also will be same. Means if the entire mass number is different, means what is different? Only the number of neutrons will be different. Okay, come to the now first point. They have same atomic number but different mass number. Different mass number, that is a wrong one. They have same number of electrons but different number of neutrons. Same number of electrons. Okay, next, they have same number of neutrons but different number of electrons. That is also wrong. Sum of the protons and neutrons is same but the number of protons is different. So option D is the correct one. Sum of the protons and neutrons is nothing but mass number and Z is nothing but atomic number. So atomic number is nothing but number of protons. Okay, sum of the protons and neutrons is different, sorry, same, protons is different. Next, question number 4. The number of protons, neutrons and electrons in the S2 minus atomic number 16, mass number is 32, charge is -2 respectively are. Okay, so we know that calculation of the protons, neutrons and electrons, if X is a element, Z is a atomic number and A is a mass number and N is a charge. Okay, so Z is nothing but what? Atomic number. Z is nothing but atomic number. And what is atomic number is nothing but number of protons. Number of protons. It's always atomic number is equal to number of protons. Number of protons is equal to atomic number. And it's equal to number of electrons in a neutral element. Number of electrons in neutral atom. Okay, next, what is A here? A is nothing but mass number. What is mass number? It is, already I have told you, it's nothing but sum of the protons and neutrons. Okay, ಈಗ ಬರೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 16. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ಇಟ್ಸ್ 16. Okay, next. So now how to calculate the number of neutrons? So already we know that protons plus neutrons is equal to mass number. What's the mass number which is given? 32. So we know that number of protons is equal to 16. So neutrons is equal to 32 minus 16 is equal to, that's also equal to 16. Okay, next we come to the next calculation is electrons calculation. See, in a neutral element, atomic number is equal to number of electrons, but it's not a neutral element, it's a charged particle. So number of electrons is equal to, what's the atomic number? It's a 16. And what's the charge which is present? -2. -2 means addition of 2 electrons. So add 2 electrons, that's equal to 18. So number of protons is equal to 16, number of neutrons is equal to 16, number of electrons is equal to 18. So option D is correct. If it is a cation, we need to subtract the electrons. If it is anion, we need to add the electrons. Next, question number 5. The increasing order of specific charge of electron, proton and alpha particles and neutrons is. What is the meaning of specific charge? Specific charge is nothing but charge by mass ratio. Charge by mass ratio also we known as specific charge. Okay, now how to find out? So here we are not going to find out any value, just we are going to compare with electrons. Specific charge by mass ratio for the electrons. So now we will, because see here, if you are going to calculate all these, for example, charge on the electron is 1.6 into 10 power minus 19. If you are going to substitute and simplify, it will take huge calculation. So to avoid that, to minimize that, we are going to compare with for the electron. So now we will take the specific charge formula for each and every one. Specific charge. Okay, for the first one, it's nothing but charge by mass ratio. For first neutron,
Next one is alpha particle. Alpha particle is nothing but helium ion. Next, proton and then electron. Okay, first charge. What's the charge present on the neutron? It's equal to 0 and divided by mass. What's the mass of the neutron? It's almost equal to 1836 times of mass of electron. Next, come to the alpha. What is the charge present on the plus 2 charge is there, means 2 times of charge present on the electron. Charge present on the electron. 2 plus means it's a 2 charge. Only magnitude will be different, only sign will be different, and magnitude is same for plus and minus. So 2 times of the charge on the electron. Next, what is the mass? It is equal to, first total mass number is 4. Mass number is 4 into mass of the each proton or neutron. Almost neutron we consider it almost the same. So 1836 times of mass of electron. We know that charge of the total mass number is 4 for the helium. So total mass is 4 means 4 into, I'll consider mass of the proton. What's the mass of the one proton compared to the mass of the electron? It's 1836 times of mass of electron. So that's the reason I mentioned 4 into 836 into mass of the electron. Next, if we come to the proton bandre nimgili proton and electron have almost the same charge, that's charge on the electron, only sign will be different. And next, what is the mass? So compare madre 1836 times of the mass of the electron. Next, electron bandaga namgili again charge on the electron is QE and mass of the electron is ME. So ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ what and all the factors we can cancel out. ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎನಿಹೌ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್? ಇಟ್ಸ್ 1836. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ 100:200:300 ರೇಷಿಯೋ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ? 1:2:3 ಬರಿತೀವಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ 100 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ME ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ 2 into 1836, 1 divided by 1836 and here it is equal to 1. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್, ಸೊ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 into 1836 ಬಿಗ್ಗರ್, ಆರ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1836 ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1836 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 into 1836. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆದಿರೋಂಥದ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್, than alpha particle is lowest, than proton, than electron. So this is what it is, increasing order of specific charge. ಹಾಗಾದರೆ what is answer? So option C is correct. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲೆಂದಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ರೂಲ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. Electromagnetic radiation consists of visible light, infrared light, UV light, microwaves. The correct order of increasing from lowest to highest is. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, what is which one is having the lowest energy or frequency? That is a radio waves. Electromagnetic radiation ಅಲ್ಲಿ radio waves have the lowest energy or frequency. Next ಬಂದು microwaves ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಸಪೋಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ wavelength, than microwaves, than infrared, than visible, than UV, ultraviolet, than X-ray, than gamma rays. ಯಾಕಂದರೆ because we know that energy and frequency are directly proportional. Energy and frequency are directly proportional. Energy and wavelength are inversely proportional. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿದು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯು ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ದ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್, ದ್ಯಾನ್ ಯು ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಎ ಸರ್ಟನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 980 kilohertz. What is the wavelength of electromagnetic radiation broadcast by the radio station? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ವರ್ಷನ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ 9 kilohertz. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? ನ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ನ್ಯೂ. ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಔಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ 980 ಕಿಲೋ ಮೀನ್ಸ್ 10⁻³ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 306.1 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎನರ್ಜಿ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ E is equal to h nu. This is the relationship between energy and frequency. E is equal to hc by lambda. This is energy and wavelength relationship. And lambda is equal to c by nu. ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ is equal to 1 by lambda. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಸಹ
ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಬೈ ಪಿ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಇಫ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಬೈ ಪಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದೇನು? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಮಾಸನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರೋಣ ಮಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ME. ನಾನು ಆಗಲೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಸ್? ಆಗಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. 4 × 1836 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ಸ್ 1836 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ 1830 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1:4 × 1836 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1836 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1800. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next, question number 10. Which of the following statements is or correct? ಸೊ ನಿಮಗಿದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. ಆಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್, ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಸೀರೀಸ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹಂಪ್ರೆ ಸೀರೀಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಸಹ ಇದೆ ಹಂಪ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ UV ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಪ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ. ಲೈಮನ್ UV ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಮರ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಪ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನ್. ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ಗೆ ಫಾರ್ ಅವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಂಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಫ್ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ when the light hits on the surface of the metal, electrons will be ejected from the metal surface. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Electrons are ejected from the metal surface when the light hits on the surface of the metal. So
ಲೈಟು ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲೈಟು ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೇನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಶೋ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇ ನಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ frequency falls on the metal surface, photoelectric effect takes place only nu is less than or equal to nu naught ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ? nu should be greater than nu naught. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಜೆಕ್ಟೆಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೋವೇ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ limit wavelength of the Balmer series of hydrogen atom is 4/r where r is a Rydberg constant. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಲೈನ್, ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಂತಂದರೆ N1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ N1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್. ಲೈಮನ್ಗೆ 1, ಬಾಮರ್ಗೆ 2, ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ 3, ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ 4, ಫಂಡ್ಗೆ 5, ಹಂಪ್ರೆಗೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. N2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 2 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? 1/r Rydberg ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 1/n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ N1? R Rydberg constant is equal to N1. N1 is equal to 2. 2 square is equal to 4 minus infinity. 1/infinity is 0. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1/λ is equal to Rydberg constant divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ is equal to what? 4 divided by R Rydberg constant. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ is equal to 4 divided by Rydberg constant. So fourth one is also correct statement. So which is the incorrect statement? Second one is the incorrect statement. Next, question number 11. For a metal of work function is 3 electron volt, if the metal is irradiated with light having wavelength of 310 nanometer, then the maximum kinetic energy of ejected electron is. Okay, ಈಗ kinetic energy, photoelectric effect formula, E is equal to energy of the incident light is equal to work function or threshold energy plus kinetic energy is a formula. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈಗ
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1 electron volt is equal to how many joules? That's 1.6 into 10 power minus 19 joules. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಇ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ 3 electron volt ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಜೌಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಜೌಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 6.625 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 34. Speed of light is 3 into 10 power 8 divided by, so wavelength ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 310 ನ್ಯಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಜೌಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 6.4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದು 4.8 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ಇಫ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ದ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ 330 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ದೆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಈಸ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇ ನಾಟ್, ಆರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಪೈ ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? 6.625 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 34 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 330 ನ್ಯಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next question number 13. If wavelength of first line in the Balmer series is 6500 angstrom, then the wavelength of the second line in the Balmer series is. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೇಷೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರು. ಏನಿದು ರೇಷೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನನ್ನು. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಷೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೀಗ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ N1 ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, N1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ N2 ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 3, 4, 5, 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್? 3 to 2 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು 4 to 2ಗೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ 5 to 2 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 6 to 2. ಅದೇ ಥರನೇ ಲಿಮಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 2. ಲಿಮಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಲಿಮಿಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 1/λ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 1/n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಬೇಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಲೆಂದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ λ1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ 1/λ2. ಸೊ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 1/n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. n1 ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2, 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1/n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 9 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ 4 to 2 ಅಲ್ವಾ. 4 to 2 ಅಂದರೆ n1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2ನೇ, ಮೈನಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 16. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ λ2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ λ1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/36 ಇಂಟು 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ λ2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು λ1 ಇಂಟು 5/36 ಇಂಟು 16/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ λ1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 6500 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6500 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಇಸ್ 10⁻⁻9. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10⁻10 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆನ್ಸರು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮಲ್ಲೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಇಂಟು 5/36 ಇಂಟು 16/3. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ λ2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4814.8 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐದರ್ 1/2 ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2/1 ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. The ratio of radii of the first 3 orbits in the hydrogen atom is. So radius ಮತ್ತೆ hydrogen atom of the 3 orbits. What's the radius formula for nth orbit of hydrogen atom? Rn is equal to a0 into n square divided by z. Z is nothing but atomic number. A0 is nothing but radius of the first orbit or Bohr's orbit. That's equal to 52.9 picometer. n is nothing but orbit number. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ A0 ಫಿಕ್ಸ್, ಅದು 52.9 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. 3 ಆಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಝೆಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ Z is equal to 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು, ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ Rn ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ದಟ್ಸ್ ಅ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 1:4:9 ರೇಷೋ. So answer is option C is correct. Next question number 15. If wavelength of photon is 2.2 into 10⁻⁻11 meter and Planck's constant is 6.6 into 10⁻⁻34 joule second, then momentum of photon. Okay, so momentum, de Broglie wavelength equation. ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗೇನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ
ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಬೈ ಪಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಈಗ ನಾನೇನೇನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 60ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 30ಗಿಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h by lambda, then h is Planck's constant is 6.625 into 10 power minus 34 into joule second divided by wavelength is that is 2.2 into 10 power minus 11 meter. Okay, Planck's constant value 6.6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ 6.6. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6.6 divided by 2.2 is 3. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ is equal to 3 into 10 power minus 23 kg meter per second. So the answer is option A is correct. Next question number 16. If the first ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt, then the second ionization energy of the helium atom is, ನೋಡಿ ರೇಷೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13.6 Z square divided by n square electron volt. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 13.6 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 13.6 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 13.6 ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ 13.6, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 13.6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟೇ, ಅದೇ 13.6 ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 13.6 ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಯಾವುದು, ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ಗಲ್ವಾ? ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ 1s2, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 into 13.6, that's equal to 54.4 electron volt. Okay, so answer is option C is correct. Next question number 17. The wave number of spectral line in the emission spectrum of hydrogen will be equal to 8 by 9 times of Rydberg constant if the electron jumps from. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಂದಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ N1 ಆ್ಯಂಡ್ N2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, N2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ N2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಈಗ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟು. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 1 by N1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 by N2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ ನಂಬರ್? ಇಟ್ಸ್ 8 by 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ RH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 1 by N1 ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಸೊ ಎಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನಮಗೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಫೈನಲಿ ಟು ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ N2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ N2. ಸೊ 8/9 ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8/9 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 1/1 ಮೈನಸ್ 1/N2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ 1/N2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/9 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ N2 is equal N2 square is equal to 9 ಆಗುತ್ತೆ. then N2 is equal to 3. So answer is option B is correct. If the electron jumps from the 3 to 1, then it will be equal to 809 times. If you want, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ N1 is equal to 1 and N2 is equal to 3 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೂ ಸಹ ನೀವಿಲ್ಲಿ N1 10 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, N2 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 8/9 ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ is employed to locate an electron in an atom with distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? Obviously Heisenberg's uncertainty principle numericals ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Uncertainty in measurement of distance into uncertainty in measurement of the volume, velocity is greater than or equal to h by 4 pi a. Okay, ಹಾಗಾದರೆ we need to find out uncertainty involved in measurement of the velocity is equal to h by 4 pi m delta x, uncertainty in the distance. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ. Planck's constant value is 6.625 into 10 power minus 34 divided by 4 into pi value is 3.14 into mass of the electron is 9.1 into 10 power minus 31 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ because the electron ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that's understood. Mass of the electron is, we know that 9.1 into 10 power minus 31 into uncertainty in distance ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.1 angstrom ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 power minus 10 meter. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5.79 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. Quantum numbers and significance. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. Principal quantum number will explain about what? Principal quantum number will explain about the energy and size of the orbit. Next, azimuthal quantum number will explain about the shape of the orbital. And magnetic quantum number will explain about the orientation of the orbital in the space. And spin quantum number will explain about the spin orientation of the electron. So ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ NCERT ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸು ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೇ, ಥಿಯರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ಈಚ್ ಶೆಲ್, ಈಚ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್, ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈಚ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಬರೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬೈಟ್. ಸಿ the number of orbitals in each shell is equal to, it's a n square orbitals.
ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೇ ಇದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ n square ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ obviously it's a 2n square electrons. 2n square electrons. Okay, next, number of orbitals in each subshell. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಾನು. Subshell is equal to 2l plus 1 orbitals. ನೋಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. In each shell how many orbitals will be present? n square orbitals. In each subshell how many orbitals will be present? 2l plus 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ n is equal to 3. It's a 3 square is equal to 9 orbitals are present in third shell. So option C is correct. Next, question number 21. According to Bohr's theory, the angular momentum for an electron in fifth orbit is. Angular momentum. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, angular momentum of electron, first one in orbit ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ mvr is equal to nh by 2pi. ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ. ಆರ್ಬೈಟಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆರ್ಬೈಟಲ್ಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದು ಆರ್ಬೈಟಲ್, ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್, ಇದು ಆರ್ಬೈಟಲ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಆರ್ಬೈಟಲಲ್ಲಿ SPDF ಆರ್ಬೈಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ n is equal to which orbit? It's a fifth orbit. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 5h by 2pi. 5 divided by 2 is how much? 2.5. So option A is correct. ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22. ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬೈಟಲ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇದು ಆರ್ಬೈಟಲ್. ಆರ್ಬೈಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು? SPDF. So we know that L value for the s orbital is 0, and for the p orbital it is 1, and for d orbital it's a 2, and for f orbital is 3. Okay, so ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. That's a square root of orbital angular momentum is equal to square root of L into L plus 1 h by 2pi. h by 2pi. It's orbital angular momentum. Okay. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. 1s orbital. 1s orbital means L value is how much? S orbital ಅಲ್ವಾ? So that's equal to 0. So that's orbital angular momentum is equal to how much? 0. Next, 2s orbital ಬರೋಣ. Again L is equal to 0. Again orbital angular momentum is equal to 0. 3d next orbital ಬರೋಣ. 3d d orbitalಗೆ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ orbital angular momentum is equal to square root of 2 into 2 plus 1 is 3 h by 2pi. That's equal to square root of 6 h by 2pi. Next, 3p ಬರೋಣ. 3p orbital L value is equal to how much? p orbital L value is equal to 1. So orbital angular momentum is equal to square root of 1 into 2 h by 2pi. So that's nothing but square root of 2 into h by 2pi. So this is orbital angular momentum. So answer is option A is correct. For the 1s orbital 0, for the 2s orbital it's 0, for 3d orbital it is square root of 6 into h by 2pi, for 3p orbital is square root of 2 into h by 2pi. Next, question number 23.
ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನೀಟು JEE KCETನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ನೀಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, JEEನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರೋಣ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್, ಇನ್ ಈಚ್ ಶೆಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಥರ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಆ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಎಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ML ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಕ್ಸ್ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲೋರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಡಸ್ಕ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಶೆಲ್, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0 to n-1. 0 to n-1. 0 to n-1 ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0 is possible, 1 is possible, 2 is possible, n-1 is 2. ಸೊ 3 - 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0, 1, 2 is possible. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಫ್ n is equal to 3, L is equal to 0, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 0 ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಪಾಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಫ್ L is equal to 0. ಈಗ ಬರೋಣ, ಈಗ ML ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. L is equal to 0 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? S ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ 0 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಸ್ಪಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫೇ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಪಿನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2. n is equal to 2. If n is equal to 2, what is the L values are possible? That is 0 to 1 is possible. 0 to 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಹಾಗೆ n is equal to 4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್? 0 to n-1. 0 to n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆಯಾ? 4 - 1 ಅಂದರೆ 3. 0 to 3. 0 to 3 ಅಂದರೆ 0, 1, 2, 3 ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ? 3 ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಬರೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಫ್ L is equal to 3. L is equal to 3 ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. S-P-D-F. L is equal to 3 ಅಂದರೆ F ಎಷ್ಟು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? S is 1 orientation. S orbital will have 1 orientation. P orbital will have 3 orientation. D orbital will have 5 orientation. F orbital will have 7 orientation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ L is equal to 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 7. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 7 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್? -3 ಪ್ಲಸ್ L2 -L ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. ಟೋಟಲ್ 7 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ 7. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 7. -L2 + L. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂತ. -2 ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ -2 ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ -12 ಇದೆಯಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್. -12 ಆರ್ +12 ಆರ್ ಅಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಲೋಡ್ ಸೆಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಫ್ n is equal to 1. If n is equal to 1, so it is the subshells are allowed. That's 0 to n-1. 0 to n-1 ಅಂದರೆ 1 - 1 is 0. So 1 is only 0 is allowed. ಸೊ 0 ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ 0 is. L is equal to 0 ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? S orbital. L is equal to 0 means S orbital. How many orientations are possible? 1. Which is that one orientation? It's a 0. But ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -1, which is not correct. So which is not correct set. Come to the last one. N is equal to 3. L is equal to ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. 0, 1, 2 ಆರ್ ಅಲೋಡ್. 2 ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ L is equal to 2. ಯಾವುದು L is equal to 2 ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದದು? D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? L is equal to 2 ಅಂತಂದರೆ
L is equal to 2 ಅಂದರೆ d orbital. How many orientations are possible? 5 orientations. Which are that 5 orientations? -2, -1, 0, +1, +2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. 3 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಯಾವ ಸೆಟ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ರುಬಿಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ Z is equal to 37 is. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ Z 37 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರುಬಿಡಿಯಮ್ದು. ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಜಿಮಿಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲೀಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ NS1. NS1 ಓನ್ಲಿ ಶೆಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 1s1. ಲೀಥಿಯಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 2s1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ? 3s1 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4s1. ರುಬಿಡಿಯಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5s1. ಸೀಸಿಯಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 6s1. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ರುಬಿಡಿಯಂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ 5s1. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೆಲ್ ನಂಬರ್? 5. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಜಿಮಿಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್? ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಅ 0 is possible. Spin is either plus or minus half is allowed. ಹಾಗಾದರೆ this is our complete set. So what is answer? Option A is correct. Next question number 25. Which of the following sets of quantum number represents the highest energy of the atom? Energy ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ N+L ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ಸ್ ಅಟ್ N+L ರೂಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಹೌ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ N+L ರೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ N is nothing but principal quantum number, L is nothing but azimuthal quantum number. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗಿದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ N+L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ N+L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಸೇಮ್ N+L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್. ಲೋಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. So this is a concept we applied for the orbitals when the 2 orbitals having same N+L value. Okay, ಈಗ N+L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 3 ಪ್ಲಸ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 1, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ಸ್ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 3 ಪ್ಲಸ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 2, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಯಿತು. ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ 4. ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ 3. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ N+L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್.
ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಈಚ್ ಶೆಲ್, ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ in each shell is equal to how many? 2n square. And maximum number of electrons each subshell, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 into 2l plus 1 or 4l plus 2. And maximum number of electrons in each orbital is equal to 2. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶೆಲ್, ಸಬ್ ಶೆಲ್, ಆರ್ಬೈಟಲ್, 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಶೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ 4l plus 2, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 4l plus 2. Next, question number 27. The orbital diagram in which the above principle is violated is. So, what is the above principle? So, energy. What's the energy? So, electrons are filled in their increasing order of energy. Means, first, lower energy orbitals have to fill first, and then electrons will go to higher energy orbitals. So, electrons will not go to the higher energy orbitals unless until lower energy orbitals have filled first. ಓಕೆ, ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ವೈಲೇಷನನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಅಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬನ್ನಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಫಸ್ಟ್ 2s ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ 2pಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್ ದಿ ಅಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬನ್ನಿ, 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ this one will violate the above principle. C ಗೆ ಬನ್ನಿ, 2s ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಡಿ ಗೆ ಬನ್ನಿ, 2s ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್ above principle. So which one will violate the above principle is option B is correct. Next, question number 28. The number of angular and radial nodes in 3p orbital respectively. Nodes. What is node? It's a no probability of electron density. Mathematically, how do we represent? Psi square is equal to 0. Mathematically. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಗುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಂಗುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್? ಆಂಗುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್, ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಆಂಗುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆಂಗುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್. ಸೊ 3p ಆರ್ಬೈಟಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಆರ್ಬೈಟಲ್ಗೆ ದಟ್ಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, p ಆರ್ಬೈಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್ n, what's the shell number? 3 minus L 1 minus 1 is equal to, that is also equal to 1. So radial nodes also equal to 1, angular nodes also equal to 1. So option B is correct. ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n minus 1. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್, ಆಂಗುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ L, ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್ n minus L minus 1, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n minus 1. Next, question number 29. The pair of ions having same electronic configuration is. Electronic configuration ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಈಸಿನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 21 ವಿತ್ +2 ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ಲ +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟು 21 atomic number 21. Scandium electronic configuration is 3d1. Titanium, so 22 3d2, 23 3d3, 24 3d4, 25 3d5, 26 3d6, 27
3d7, 28, 3d8, 29, 3d9 and 30, 3d10. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ಟೈಟಾನಿಯಂ, ವೆನಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ 25 3d5, 27 3d7 ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ +3 ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 3+ ಕೇಳಿದರೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 24, +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 3d4 ಬರುತ್ತೆ. +3ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 3d3 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐರನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 26, +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3d6 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ +3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3d5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ಐರನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ 3d5. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 25, +2 state, it is a 3d5 configuration. So both are having same configuration. So option B is correct. ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. 3d1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. D1 ಅಲ್ಲಿ there are total 5 d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್? 0. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. D2ಗೆ ಬರೋಣ. D2ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ d ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ D2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್? 1 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಹಾಗಾದರೆ D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಅದೇ ಥರನೇ D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್? 1 2 3. ಸೊ 1 3 2 3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 1 3 ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ 3 ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಅದೇ ಥರನೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ D4 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. D4 configuration 1 2 3 4. 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4. Simple mathematics. So total number of, and next one is 4 5. Total number of possible exchanges 6 bantu. Last one barana D5 configuration. 1 2 1 2 3 4 5. So first one barana 1 2 1 3 exchange, 1 4 exchange, 1 5 exchange. Next one barana another possible exchanges illi 2 3 2 4 2 5. Next exchanges barana, that is 3 4 3 5. Next ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್? ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4 5. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 3 2 4 2 5, 3 4 3 5 4 5. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ 10 ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ 10. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.